أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء
فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Allah Teala bu ayda etdiyimiz ibadət və itaətləri öz dərgahında ali və ali dərəcədə qəbul etsin inşallah. Allah Teala bu ayın feyzindən, rəhmətindən, bərəkətindən bizləri ayrı salmasın. O rəhmətdən, feyzindən, bərəkətdən xalqımıza, millətimizə nazil eləsin. Qədr gecəsindəyik. Həmd olsun Allaha ki, ikinci Qədr gecəsini yaşayırıq. Bu Qədr gecəsi ki, bu gecədə möminlər əmiri Həzrət Əli ibn Əbi Talibin şəhadət günlərinə təsadüf edir. Keçən Qədr gecəsi söhbətlərində, keçən söhbətimizdə Qədr gecəsinin münasibəti nədir? Nəyə görə Allah bir ay Ramazan qonaqlıq təşkil edib? Hansı səbəbə görədir? Niyə Qədr gecəsində biz oyaq qalırıq və yaxud Allah bizi Qədr gecəsində öz dərgahına dəvət edir? Bu barədə bir neçə mövzuya toxunmuşduq. Dedik ki, birincisi, bu ayda Quran nazil olub. Məsəl üçün, bir iş olur ortada, ortada bir məclis olur ki, cəmaət ora yığışır. Bir məqsədləri olur, bir niyyətləri olur ki, biz bu məqsədə görə, bu niyyətə görə buradayıq. Eynilə Qədr gecəsində də belədir. Bir məqsəd, ortada bir səbəb olur ki, ona görə sən Allahın dərgahına üz tutursan. Bəli, birincisi dediyimiz kimi Qədr gecəsində Quran nazil olub. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ənzəlnahu fi leylətul qədr. Biz Quranı mübarək Qədr gecəsində nazil elədik. Çox gözəl gecədə, möhtəşəm gecədə. Və hətta demişdik ki, keçən söhbətimizdə Duxan surəsində bu ayənin sifətindən danışır. Yəni, bu günün sifətindən danışır. Deyir, Bismillahirrahmanirrahim. İnna ənzəlnahu fi leylətəl mübarəkə. Biz Quranı mübarək gecədə nazil elədik. Yəni, möhtəşəm gecədə, əzəmətli gecədə. O gecə ki, mələklər nazil olar, ruh nazil olar, insanlar üçün köməyinə yetişər. Mən elə deyərdim ki, bu Quranın bu bir ay Ramazan qonaqlığı Allahın bu bir gecədə nazil etdiyi Quranın hesabınadır. Bu bir ay Allah ki Ramazan qonağı təşkil edib, mən elə deyərdim ki, bu bir aylıq bu Qədr gecəsində nazil olan Quranın hesabınadır. Sual verə bilərsiniz ki, Qədr gecəsi bir gecədə nazil olub da, qoy elə bir gün olsun da qonaqlıqda. Niyə bir ay Ramazan qonaqlığı təşkil edib? Allah deyir ki, o bir gecədə nazil etdiyim Quran o qədər gözəldir, o qədər əzəmətlidir ki, onun deyir, tay bərabəri yoxdur. O qədər əzəmətli bir gecədir. Niyə məhz Qədr gecəsinin, yəni Quranın nazil olduğu tam vaxtı bəlli deyil. Çünki bu da bir sirdir ki, Allah bir növ siyasətdən istifadə edib. Məsələn, görürsən ki, insanlar çətin yol yox, asan yolla üz tutar gedər də. Məsələn, Qədr gecəsini deyilir ki, son 10 günlükdə Qədr gecələri. Eynilə Allah əgər bəyan eləsəydi ki, Qədr gecəsi Ramazan ayının filan günündə təsadüf eləyir, insanlar həmin gündən əziz tutacaqlar, qeyri günlər əziz tutmayacaqlar. 10 gün Qədr gecəsi keçiririk məsələn. Biz 3 gün söhbət edəcəyik inşallah ki, belə 10 gün keçirilir. Dedik ki, bu 10 günün içərisində
Quran nazil olub. Allah bir növ siyasət işlədib ki, burada. Yəni bilir ki, bəndələrinə desə ki, filan gündə nazil eləmişəm, bəndələr digər günlərin unudarlar, həmin gündən üst tutarlar. Allah deyir ki, bu bir ay Ramazan qonaqlığı onun nişanəsidir ki, bu gecədə Quran nazil olub. Bu ayda Quran nazil olub. O bir gecədə nazil olan Quran o qədər əzəmətlidir, o qədər mühümdür ki, mən bir ay Ramazan qonaqlığı təşkil etmişəm. Mən səni Ramazan şəhərinə dəvət eləmişəm. Ramazan şəhəri ki, Ramazanı biz Ramazan söhbətlərində demişdik ki, Ramazana siz bir təqvim ayı kimi baxmayın. Bir hansı ki, dini ayın icraçısı kimi baxmayın. Düzdür, bu ayda dini ayın icraçısı kimi istifadə edirik, oruç tuturuq. Amma sən oruç tutmaq kimi də baxma. Heç orucluq ayı kimi də baxma. Ramazan ayına təqvim kimi də baxma, zaman kimi də baxma. Ramazan deyilir ki, gözəl bir dənə şəhərdir. Ramazanı gəl sən şəhər timsalında nəzərindən keçir. Ramazanı nəzərindən bir dənə gözəl şəhərə bənzət. Ramazan deyilir gözəl bir şəhərdir, məkanda yerləşmir, zamanda yerləşir. Ramazan gözəl bir şəhərdir, məkanda yerləşmir, zamanda yerləşir. Bəzən insanlar məsafələr qət edir ki, getsinlər, yenə gözəl şəhərdə qalsınlar. O şəhərin mədəniyyəti, ab-u havası, gözəlliyi insanı valeh eləyir. Məsafələr qət edir ki, bəzən insanlar o şəhərdə getsinlər, qonaq olsunlar. Amma bu şəhər insanın ayağına özü gəlir. Deyir, gəl bu şəhərə sən də daxil ol. Bu şəhərdən sən də yapış. Bu şəhərin o qədər gözəl adət-ənənəsi var. Bu şəhərin mədəniyyəti var. Bu şəhərin xidmətçiləri var. Bu şəhərin deyir xidmətçiləri mələklərdir. Bu şəhərə daxil olanları qulluq eləyərlər. Allah elə bir ki, qonaqlıq təşkil, məsələn, qonaqlığa gedirsən, sənə bir nəfər kömək göstərməlidir də, xidmətində dayanmalıdır da. Allah da bu Ramazan şəhərində mələklər xidmətçi qərar verir. Mələklər sənin xidmətində duracaq. Necə duracaq? Deyirsən, o şəhərə ki, daxil oldun, mələklər səni götürər, aparar özü ilə. Həmin aparar o qonaqlıqda səni otuzdurar. Deyir, mələklər xidmətdə dayan. Necə xidmətdə dayanar? Deyir, sən duavı alar, aparar Allaha birbaşa. Allah da cavabı verər mələyə, qibtə eləyə gətirər verər sənə. Təzim göstərər sənə, qibtə eləyər sənə. Nə üçün qibtə eləyir sənə? Qibtə yəni paxıllıq mənasında deyil. Yəni, ey kaş biz o məqamda olardıq, bu mənadadır. Deyərlər ki, qibtə eləyər. Nə üçün qibtə eləyərlər ki? Kaş biz də insan olardıq, bizə xidmət göstərərdilər belə. Hansı mələklər deyər bunu? Deyir, o mələklər ki, ilk insanın yaranmasından, Adəmin yaranmasından narazı olan mələklər. Allah dedi ki, mələklərim, yer üzündə insan yaradıram. Mələklər dedilər ki, Allah yaratma, qan tökəcək, fəsad yaradacaq. Allah bir hardasa bir fürsət düşdü, məqam düşdü, mələklərinə fəxr edir, deyir ki, görürsünüz o əleyhinə olduğumuz bəndələrim, əleyhinə olduğumuz insanlar necə işlər görür, hətta sizdən də üstündülər. Necə işlər görür, necə ibadət edir, Allah bəzən fəxr edir. Onlar da deyirlər ki, ey kaş biz də o məqamda olardıq, biz də insan olardıq. O mələklər deyər ki, bunu Adəmin yaranmasına mane oldular. Adəm Peyğəmbərin yaranmasına mane oldular. İnsanın yaradılışının əleyhinə idilər, leyhinə deyildilər. O mələklər deyirlər ki, qibtə eləyərlər sənə. Ramazan şəhərində gözəl əmin-amallıq var, gözəl sülh var. Deyir, bu şəhərin bir dənə deyir, düşməni var. Deyir, onun da əli qolu bağlanıb, atılıb zindana. O da kimdir? Şeytandır. Bu şəhərə daxil olanda şeytanın əli qolu zəncirlənir, atılır zindana. Zindanda olur. Gözəl şəhərdir, ab-u havası gözəldir, havası deyir, təmizdir bu şəhərin. Deyir, bu şəhərdə bəzi qrup insanlar da var ki, diqqət edin sözümə, bu şəhərdə bəzi qrup insanlar da var ki, onlardan xoş ətil gələr. Yanlarından keçərsən və yaxud
Həmin insanlar o şəhərə daxil olanda, həmin o şəhəri də deyir bir ətir bürüyər. Deyir o nə ətiridir? Deyir o Hüseyn aşiqlərinin ətridir. O şəhəri bürüyüb. İnsanları valeh eləyir. İnsanları valeh eləyir o ətir. Deyərlər ki, bu Hüseyn aşiqlərinin məqamı nə məqamdadır? Hansı məqamdadır? Bunu deyərlər. Hamı deyərlər ki, kaş biz də Hüseyn aşiq olardıq. Peşmançılıq çəkəcəklər ki, kaş bizdən də bu ətir gələrdi. Bu iyi bizdən də gələrdi. O şəhərə daxil oldu insan, insanın vücudundan, insanın bədənindən Hüseyn iyi gəlir. O nədir? Hüseyn eşqinin iyidir. Bütün şəhəri bürüyüb. Hüseyn eşqində bir nəfər dəli divanə də olsa, o ağıllı insandır. Bunu yadda saxlayın ki, dünyada ən ağıllı insanlar Hüseyn divanəsi olanlardır. Ən ağıllı insanlar Hüseyn dəlisi olanlardır. Sən zənn eləmə ki, mən ağıllıyam. Yox, ən ağıllı insanlar Hüseyn divanəsidir. Hüseyn divanəsi aqildir vallah, bizə irad edən cahildir vallah. Hüseyn divanəsidir ən gözəl insan, ən pak insan, ən mötəbər insan. Deyir, kim İmam Hüseynin eşqi ilə, necə deyərlər, yanar, alovlaşar, kim Kərbəlanın eşqi ilə ürəkləri Kərbəla istəyər, Kərbəlanın eşqi ürəklərində olar. Deyir, o yerə kim getsə onun məqamı tam başqadır. O yerin həsrətini çəkənlər məqamı tam başqadır. Kim məsti meykədəyi Kərbəladır. Yetdi göyü bir kasə meyə satsa rəvadır. Hər şəxsi xumar etsə Hüseynin gözəl adı. Bir çiyini onun mərvədir, bir çiyini səfadır. Allah ona belə bir məqam verər, belə bir izzət verər. Hər şəxsi xumar etsə Hüseynin gözəl adı, bir çiyini onun mərvədir, bir çiyini səfadır. Allah ona belə bir məqam verər. O şəhərdə də, o Ramazan şəhərində də bu öz əksini tapar. Ramazan ayıdır, gözəl ayıdır, Qədir gecələridir. Bu ayda aç Quranı bax üzünə. Deyir, sənin baxmağın ibadətdir. Cahil adam da olsa, açıb Quranın üzünə baxsa, onun baxmağı ibadətdir. İmam Rıza xanın bir gün yanına gəldilər, dedilər ki, ağacam, mən bəzi surələr var ki, onu əzbər bilirəm. Quranı açıb üzünə baxsam, oxusam yaxşıdır, yoxsa baxmayıb oxusam yaxşıdır. İmam Rıza ağa buyurdu ki, açıb oxusan daha yaxşıdır. Deyir, niyə ağacam? Deyir, qoy gözünün də payı olsun orada. Dilinin payı var, qoy gözünün də payı olsun orada. Hədislərdə gəlir ki, qiyamətin günündə insanın bütün bədən üzvləri danışar. Göz danışar. Göz nə deyər? Deyər ki, bu gözlə Qurana baxmısan? Baxmamışam. Nəyə baxmısan? Günaha baxmışam, pis şeylərə baxmışam. Qulaq danışar. Qulaq nə deyər yəni? Deyərlər ki, bu qulağından Allah zikri eşitmisən? Quran kəlamı eşitmisən? Yox, eşitməmişəm. Nə eşitmisən? Zina eşitmisən? İffətsiz kəlmə eşitmisən? Dil danışar. Deyərlər ki, dil deyər ki, bu dil ilə mən Allah zikri çıxarmamışam. Allah qarşısına elə bir Subhanallah deməmişəm. Allahu Əkbər deməmişəm. Dil danışar. Deyər, bu dilimlə mən iffətsiz kəlmə çıxarmışam. Əlimlə nə etmişəm? Əlimlə mən haram qazanmışam. Ayağımla nə etmişəm mən? Ayağımla mən zinaya tərəf getmişəm. Ayağımla mən günaha tərəf getmişəm. Çox üzr istəyirəm. Övrət yerimlə nə etmişəm? Bunlar hamısı qiyamətin günündə danışar. Bunlar hamısı qiyamətin günündə danışar. Sual olunur ki, Quran nazil olubsa bu ayda, bəs niyə biz oruç tuturuq? Gedək başqa iş görəydik, niyə oruç tuturuq bəs? Ariflər bunu belə nəql edirlər ki, ola bilsin Ramazanda oruç tutmaq Quran adlı neymətin, Quran adlı mənəvi süfrənin açılmasına işarədir. Hədislərdə gəlib ki, Quran Allahın süfrəsidir. Süfrə iki cür olar.
Bir süfrə ki, süfrə salınar, hər kəsin öz yeməyini gətirər, qoyur elə yeyər. Öz zövqünə uyğun, öz istəyinə uyğun. Bir süfrə də var ki, o süfrə əvvəlcədən salınar, əvvəlcədən yeməkləri düzülər və insanları gözləyər. Quran Allahın süfrəsidir. Quran Allahın süfrəsidir. Ona görə də sən bu ayda oruç tutursan. Quran adlı nemət sənə öz verib, sən oruç tutmalısan da. Bəzən hədislərdə gəlib ki, nemət üz verəndə nemət sahibi oruç tutmalı. Sənə bir nemət üz verdi, deyir, nemət sahibi oruç tutmalıdır. Və hətta hədislərdə gəlib ki, nəinki nemətə sənə veriləndə, hətta nemətə xatırlayanda belə oruç tutun. Neməti xatırlayanda belə səcdiyə get. Çox söz istəyirəm. Nemət sənə üz verdi, oruç tut, neməti xatırladın, səcdiyə get, şükür elə. Məsələn, Qədr gecəsi olsa diqqətinizi bir dənə inci nöqtəyə çəkmək istəyirəm. Aşura günü oruç tutmaq nədir? Aşura günü oruç tutmaq məkruhdur. Niyə? Bütün Əməvilər İmam Hüseyni öldürəndən sonra oruç tutdular. Hətta İbn Ziyad nəzr eləmişdi ki, mən İmam Hüseyni öldürüm, 3 gün oruç tutacam. Yaxşı, bəs dedik ki, oruc nemətə hörmət əlamətidir də. Bəs niyə Əməvilər oruç tutdular? Niyə İbn Ziyad oruç tutdu? Deyir, çünki onlar İmam Hüseyn üzərindən məqsədlərinə çatdılar. İmam Hüseyn onlar üçün bir növ nemət idi. O nemət üzərindən məqsədlərinə çatdılar. İstədiyi yerə çatdılar o məqsəd üzərindən. O nemət üzərindən. Əlamətdar günlər var ki, İslamda Məbəs bayramıdır, Qədirxum günləridir, Şabana, Mövludlardır. Onların əlamətləri olur ki, bu bayramda, bu münasibətdə bir əməllər var da. Məsəl üçün, açıq oxuyursan onun əməllərin, birinci gəlir, qüsul al, ikinci yarı oruç tut. Niyə oruç tuturam mən, ay Allah? Deyir, sənə bir neymət üz verib ki, o neymətə hörmət əlaməti olaraq sən oruç tuturam da. Tutanmərsən? Deyirik ki, birinci münasibət o idi ki, Quran nazil oldu. Və ikinci münasibət nədir? İkinci münasibətdə bu gecə müqəddəratın təyin olunacağı gecədir. Müqəddərat yəni nə? İnsanın taleyi həll olacaq. Bu gecə taleylərin də həll olunması gecədir. Bu gün hansı duanı edəyək? Hansı istəyək Allahdan? Nə istəyək Allahdan? Gəl istəyək ki, bizimlə söhbətimizin duası da bu olsun ki, ilahi, bizi xoşbəxtlərin cərgəsində qərar ver. Bizim taleyimizi, bizim qismətimizi, bizim halımızı xoşbəxtlərin cərgəsində qərar ver. Yaxşıların cərgəsində qərar ver. Bu duanı kim ala bilsə bu gün Allahdan, nə xoş halına. Nə xoş halına ki, bu duanı bu gün Allahdan alaq, Allahdan istəyər. Qədr gecəsi niyə qiyamətə bənzəyir? Çünki deyir, Qədr gecəsində də müqəddərat təyin olur da. Bir qiyamətdə müqəddərat təyin olar insanın taleyi, bir də Qədr gecəsində. Niyə qiyamət Qədr gecəsinə bənzəyir? Çünki deyir, Qədr gecəsində də müqəddərat təyin olur. İmam Hüseyn ağanın bir dənə gözəl duası var, deyir, ilahi pərvərdigar, səni tapan nəyi itirib, səni itirən nəyi tapıb? Səni tapan nəyi itirib, səni itirən nəyi tapıb? Çox gözəl duadır. Bu duanı sözlə eləyin. Namazda eləyin, səcdə gedin eləyin. Bitirəndən sonra namazda səcdə gedin, şükür səcdəsi eləyəndə bunu da deyin. Nə ilahi, səni tapan nəyi itirib, səni itirən nəyi tapıb? Həm bir növ İmam Hüseyni xatırlayacaqsan, həm də Allahı. Bu duanın üstündə oturub insan fikirləşsə, çox şeylər ortaya çıxardır. Yəni, ilahi, duaya baxa sənə, ilahi, səni itirən nəyi tapıb? Səni bir nəfər itirib də, nəyi tapıb? Heç nə. Bədbəxt əmli insan. İlahi pərvərdigar, səni bəs tapan nə itirib? Heç nəyi. Bir nəfər ki, Allah tapıb, Allah istəyib, o nəyi itirib? Heç nəyi. O xoşbəxt insandır, gözəl insandır. Bəs üçüncü münasibət nədir? Üçüncü münasibət də bu gecə möminlər əmiri Həzrət Əli ibn Əbi Talibin şəhid olduğu gecədir. Deyir, diqqət edin sözümə, deyir, bu gecə bir Quran göydən yerə nazil olur. Bir canlı Quran isə yerdən göyə qalxır. Biri kitab-ı Quran idi, biri amma natiq-i Quran idi.
Biri nemət üz verib bizə, bir nemət də əlimizdən gedir. Bir nemət üz verir bizə, bir nemət amma əlimizdən gedir. Tarixlərdə bu cür qeyd olunub ki, Əli əleyhissalam tez-tez çıxırdı çölə. Baxırdı səmaya qızı Ümmü Gülsüm, görürdü ki, atası sıxıntı keçirir. Atası betər narahatdır. Görür Həzrəti Əli çıxır bayıra, baxır göyə ağlayır. Deyir, evə girir, başlayır Yasin surasını oxumağa. Qutarandan sonra dua edir, deyir, İlahi, mənim ölümümü mənim üçün mübarək elə. Elə deyir, hey inna lillah və inna ileyhi raciun deyirdi. Hey salavat deyirdi, çoxlu əstəğfirullah deyirdi. Alimlər bəzi kitablarında qeyd ediblər ki, Əli əleyhissalam bu gecəni oyaq qaldı, yatmadı. Bu gecəni oyaq qaldı. Dedi, Ümmü Gülsüm atasına dedi ki, atacan, niyə sıxıntı keçirirsən, niyə narahatsan? Dedi, qızım, mən bu gecəni səhəri şəhid olacam artıq. Mənə bir məlum şəhid eləyəcək. Deyir, artıq səhərə yaxınlaşırdı, sübhə az qalırdı, yavaş-yavaş İmam Əli dəstəmaz aldı. Son dəstəmazını aldı İmam Əli. Deyir, əbasını atdı çiyninə, çıxdı ki, məscidə gəlsin. Deyir, Həzrət Əlinin bayırda deyir, ördəkləri var idi və yaxud qazları var idi. Deyir, ördəklər, qazlar deyir, Həzrət Əlinin əbasından tutdular, başladılar dartmağa. Deyir, sanki Həzrət Əlini onlar da qoymurdular getməyə. Sanki qoymurdular getməyə. Gəldi, deyir, qapıdan çıxmaq istəyəndə kəməri ilişdi qapının cəftəsinə. Nə qədər elədi, çıxara bilmədi. Dartdı, deyir, cəftə qarışıq çıxartdı onu oradan. Deyir, gəldi məscidə, məscid qaranlıq idi. Deyir, başladı məscidin işıqlarını bir-bir yandırmağa. Məsciddə deyir, yatanlar da var idi. Əs-salah, əs-salah, yəni namaz dedi. Başladı onları bir-bir durğuzmağa. Dedi, o yatanların içərisində Həzrət Əlinin qatili İbn Mülcəm də var idi. İbn Mülcəm də var idi. Deyir, gəldi Həzrət Əli onu da durğuzmağa. Dedi, İbn Mülcəm, qalx ayağa, sənin bu gecə görməli bir işin var axı. Qalx ayağa, sənin bu gecə görməli bir işin var axı. Deyir, İbn Mülcəm də, Allah lənət eləsin ona, deyir, qılıncı da altına qoymuşdu. Zəhər tökmüşdü ki, qılınca, qılınc yarasa təsir eləməsə qoy, zəhər təsir eləsin, ölsün. Deyir, elə ki, Həzrət Əli dayandı namazda, deyir, hidayətin sütunları deyir, ondasındır da. Elə ki, deyir, Həzrət Əli dayandı namaz üstündə, səcdədən qalxanda bu məlum qılıncı endirdi mübarək alnına. Deyir, yer göy lərziyə gəldi, məscidin məhrabı deyir, lərziyə gəldi. Ta namaz üstündə dəydi Əlinin xəncər başinə. Fatimə cənnətdə saldı qara məcər başinə. Başinə xəncər deyəndə ərş-i davər titrədi. Lərzə düşdü məscidə, mehrab-ı mənbər titrədi. Qatili birəhm əlində qanlı xəncər titrədi. Yazdı xəncər kəlməyi, Allahu Əkbər başına. Deyir, yer göy lərziyə gəldi, Cənab-ı Cəbrayıl yerlə göy arasında dayanıb başladı bu sözləri deməyə. Dedi, Bismillah və billah və əla millət Rəsulillah, təhəttə əla vəllah ənkənu huda, hidayətin sütunları sındı. Məni təbbəz zikrə ən təğunu huda, təqvanın ulduzları söndü. Qütülə İbni Muhammed əl-Mustafa və İbni Əmmil Muhammed əl-Mustafa, Peyğəmbərin əmsi oğlu öldürüldü.
Və qutilə Əliyül Mürtəza, Əliyəl Mürtəza öldürüldü. Qətələku əşqiya, qutilə bəla əşqiya. Bədbəxt insanlarla bədbəxtini öldürdü. Səs artıq deyir çatdı İmam Həsənlə İmam Hüseynə. Deyir Kufədə bir viran qopmuşdu. Kufədə ağlamaq səsləri bürümüşdü. Kufəni ağlamaq səsləri bürümüşdür. Məxsusən də Kufənin yetimləri ağlayırdı. Deyir, biz yetim idik, amma Həzrəti Əli biz atamız idi. Bizə kömək olurdu. Bizim yanımıza gəlirdi. Bizi nəvazis göstərirdi. Deyir, İmam Həsənlə İmam Hüseyn qaçdı məscidə sarı. Gördülər o möminlərin əmiri olan, meydanların aslanı olan Həzrət Əli ibn Əbi Talib məscidin mehrabından yıxılıb yerə. Qanlar içində yatır. İmam Həsən gəldi, atasını aldı qucağına, mübarək başından, gözündən qanı sildi. Alnındakı torpağı izini təmizlədi. İmam Həsən gördü ki, atası onun əlindən tutub və ona deyir ki, oğlum Həsən, görürsən əlim necə zəifliyib? Bu əl ki, Xeybər qalasını qaldırıb. İndi görürsən necə zəifliyib? İmam Həsənlə İmam Hüseyn girirlər atalarının qoluna, hərə bir tərəfdən gətirirlər evə. Evə çatana yaxın dedi ki, Həzrət Əli, balalarım, buraxın məni. Ata, niyə buraxaq, buraxsaq yıxılarsan? Deyir, istəmirəm qızım, Ümmü Gülsüm məni bu halda görsün, buraxın məni. Deyir, Həzrət Əlini gətirdilər, uzatdılar. Hər kəs sonuncu dəfə gəlirdi Həzrət Əlindən görüşməyə, vidalaşmağa. O Əli ki, meydanların aslanı idi. O Əli ki, Xeybər qalasını qaldırmışdı. O Əli ki, Əmr ibn Əbdivəti öldürmüşdü. O Əmr ibn Əbdivət ki, meydanda onu məğlub eləyən olmamışdı. Çox güclü bir pəhləvan idi. Çox güclü. Heç kəs onu meydanda heç zaman kürəyini yerə vurmamışdı. Əmr ibn Əbdivətlə Həzrət Əli əleyhissalam meydana çıxanda Peyğəmbər Əlinin arxasıca qışqırdı, dedi ki, səsləndi, dedi ki, ya Əli, ehtiyatlı ol, Əmr ibn Əbdivətdir ya. Üzün tutdu Peyğəmbərə, dedi, ya Rəsulallah, mən də Əli ibn Əbi Talibəm ha. Bir dənə zərbə vurdu Əmr ibn Əbdivətə. Bir dənə zərbə. İndi o Əli ibn Əbi Talib ki, ölüm yatağındadır. Həzrət Əli su istəyirdi, süd istəyirdi. İmam Həsən bir də gördü ki, bayırdan səs gəlir. Çıxdı bayıra, gördü Kufənin yetimləri əllərində Həzrət Əli üçün su gətirib. Həzrət Əli deyir, içirdi o sudan. Burası məni çox yandırır. İçirdi sudan, saxlayırdı sudan. Deyirdi, qalanını da aparın, verin mənim qatilim İbn Mülcəmə, qoy o içsin. O da susuzdur, qoyun o içsin. Tarix hələ belə bir şəxsiyyət görməyib ki, insan öz qatili üçün su göndərə, südü göndərə. İmam Əli bir də gözünü açdı, gördü ki, İbn Mülcəm dayanıb başı üstündə. İmam Həsən tutub onu gətirib. Həzrət Əlinin deyir, gözü sataşdı İbn Mülcəmə. Birisi ona nə dedi? Ona dedi ki, ya İbn Mülcəm, əbilsən kumtilək imamən səyiyya. İbn Mülcəm, sənə pis imam olmuşdum. İbn Mülcəm, sənə pis imam olmuşdum. Sən o şəxs idin ki, sən xəstələndə mən sənin yanına gələrdim. Sən o şəxs idin ki, yeməyin olmayanda mən sənə yemək verirdim. Evimdə otururdum. Sənə nə pisliyim dəymişdi mənim. Deyir, İmam Həsən gördü İmam Hüseyn, İbn Mülcəm gördü, İbn Mülcəm gülür. Vurmaq istədi onu. İbn Mülcəm özünü itirdi, gözlər bərələ qaldı. İmam Həsən atası İmam Əli oğluna baxdı, dedi ki,
Oğlum Həsən görmürsən necə yazıq baxır? İşimiz olmasın ondan. Əgər sağ qalaram özüm bilərəm bundan nə edərəm, amma dünyadan getsəm mən bu zərbətlə bir dənə zərbədən artıq vurmayın. Bir dənə zərbə vurun. Tarix belə də qeyd edir ki, İmam Həsən ona bir dənə zərbə vurdu. Bir dənə zərbə vurdu. Ortadan iki yerə bölündü. Görün necə bir zərbə vurdu ona. Bir dənə zərbə vurdu ona. Bu gecə bizim yetim qaldığımız gecədir. Bu gecə biz atamızı itirmişik. Peyğəmbər buyurub ki, mən və Əli bu ümmətin atasıyıq. Artıq biz atamızı itirmişik. Peyğəmbər buyurub ki, mən elimin şəhəriyəm, Əli isə qapısıdır. Mənə gəlmək istəyən o qapıdan keçib gələr. O qapını biz bu gecədə itirmişik artıq. Əli üçün deyir, təbib gətirdilər, həkim gətirdilər. Dedi, bəs ağanın böyük oğlu kimdir? İmam Həsən çıxdı qabağa, dedi, mənəm. Həkim dedi ki, hazırlaşın, tədarükünüzü görün. Artıq bir çarə yoxdur. Həkim bir əlac yoxdur. Yox, heç nə yoxdur. Deyir, bir xəstənin yaxını üçün, əzizləri üçün deyir, ən pis məqam hansı gün olar? Deyir, həkim onda deyək ki, gedin tədarükünüzü görün. Gedin işinizi görün artıq. Görün o əzizlər, xəstənin yaxınları nə hala dönərlər də. Görün deyir, İmam Həsən, İmam Hüseyn, Zeynəb nə haldadılar. İmam Hüseyn başladı ağlamağa. Bu gecənin bir aləmi idi ki, Əlinin gördülər gözləri yumuldu. Gözlərlər ki, bəlkə gözünü aça, gördülər yox. O mübarək ruhu bədənindən ayrılıb artıq. Artıq şəhid olub. Qüsul verdilər, kəfənlədilər. Tarixdə belə qeyd olunub ki, İmam Əli özü vəsiyyət eləmişdi ki, oğlum, Həsən, mənim tabutumu götürəndə siz arxadan yapışarsınız. Niyə atacan, niyə arxadan yapışaq? Deyir, çünki qabaqdan Cənab-ı Cəbrail ilə Cənab-ı Mikail tutacaq. Onlar mənə hara qoydular tabutumu, orada məni dəfn edərsiniz. Onlar hara mənim tabutumu qoysa, orada da məni dəfn edərsiniz. Dəfn edib qayıdandan sonra yolları bir xarabalıqdan düşdü. Xarabalıqda bir kör kişi yaşayırdı. İmam Həsənlə İmam Hüseyn gəldilər yanına, dedi, əmi burada nə edirsən? Dedi, mən burada qalıram. Dedi, bəs burada necə yeyib içirsən, necə yaşayırsan? Dedi, bir nəfər var idi, mən üçün deyir, hər gün təam gətirirdi, yemək gətirirdi, amma 3 gündür ki, o şəxsdən xəbər yoxdur. Dedi, əmican, o şəxs kim idi, adın nədir? Dedi, soruşdum adın. Mənə adın demədi, dedi, bir Allah bəndəsidir, səhəsin təam gətirir. Nə edirsən mənim adımı? Adın demirdi. Dedi, bəs bir əlamət, bir başa düşmədi, mənim gözlərim kördür, mən nə hiss eləyə bilərəm, amma onu hiss eləyirdim ki, mənim yanımda gəlib oturub hey zikr eləyərdi. Hey, la ilahe illallah zikrini deyərdi. La ilahe illallah zikrini deyərdi. Deyir, bilirsiniz burada səbəb nədir, nişanə nədir? Deyir, o zikr deyəndə sanki daşla divar da zikr edirdi. Deyir, bir gün mən ondan soruşdum ki, mən qəribəm də, mən miskinəm, bəs sən kimsən? Dedi, mənə qayıtdı, dedi ki, miskinlə oturub, qəriblə oturub. Mən də qəribəm. Deyirdi, mən də qəribəm. İmam Həsənlə İmam Hüseyn baxdı bir-birlərinə. Dedi, əmican bilirsən o kimdir? Dedi, yox, kimdir ki? Dedi, o möminlər əmiri Həzrət Əli ibn Əbi Talibdir, indi dəfn edilən qayıdırıq. Dedi, kişi özünü itirdi, əlini qum götürdü əlinə, üzünə, gözünə səpdi, dedi, özünə xitaban dedi ki, kişi, səndə ləyaqət hardandır ki, möminlər əmiri sənin üçün təam gətirə, sənin üçün yemək gətirə. Harda sənin üçün bu ləyaqət? Dedi, kişi xahiş etdi ki, aparın məni qəbrinə, gətirdilər Həzrət Əlinin qəbrinə. Dedi, kişi başladı oxşayıb ağlamağa. Deyir,
oxşuyub ağlayıb deyirdi ki, ey mənim mehriban atam, ey mənim əziz atam, sən deyir bizə bir mənəvi ataydın, sən bizə imam deyildin, mərhəmətli bir ataydın. Deyir o kişi elə Həzrət Əlinin qəbri üstündə də canla tapşırdı. Onu da elə Həzrət Əlinin qəbrinin ətrafında da dəfn elədilər. Əla nəhlatullah, ələl qobməl zalimin. İnşallah Quranları açaq, üzünə baxaq. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Estağfirullah Rabbi ve etûbü ileyk. 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 Estağfirullah ashahu tevbe. Estağfirullah ve ashahu tevbe. Allahümme inni es'eluke bi kitabikel munzali ve ma fihi ve fihi ismunel ekberu ve esmaukel husna ve ma yuhafu ve yurca. Ente zenni min gutaike minen nar. İlahi nazil ettiğin kitaba, onun içindeki olan uca adlarına, onun içindeki ümid verici şeylere seni and verirəm. Cəhənnəm ateşindən məni xilas edəsən. Cəhənnəm ateşindən məni xilas edəsən. Kimin ürəyində nə hacəti, istəyi, mətləb varsa üzərindən keçirsin. Bir şey Allaha başlayaq. İnşallah Quranları başımıza qoyaq. Allahümme bihaqqi hazal Quran ve bihaqqi man erseltehu bi ve bihaqqi kulli muminin medahtahu fi ve bihaqqika aleyhim fela hada arafu bihaqqika minka bika ya Allah. Bike ya Allah, 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 bike ya Allah. Bike ya Allah. Bi Muhammedin, 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 bi Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. بعلي 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 صلى الله عليه وآله وسلم.
بفاطمة 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 سلام الله عليها بالحسن 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 عليه السلام بالحسين 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 عليه السلام يا أبا عبد الله بعلي بن الحسين 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام
بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 جل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني نسألك ودعوك باسمك العز الأكرم الأجل الأكرم وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن Ya Rahimu, Ya Rahimu, Ya Rahim. İlahi ellerimizi naim sinelerimizə qaytarma. İlahi amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi pərverdigara bu ehyanı, bu ehyad etdiyimiz əməlləri bizdən qəbul elə. İlahi və Rəbbim, qiyamətin günündə bu oyaq qalan gözlərə rəhm elə. İlahi pərverdigara bu gecənin feyzindən, bərəkətindən bəhrəmizi çox elə. İlahi və Rəbbim, işlərimizin aqibətin xeyirlə xətm elə. İlahi günahlarımızı, xətalarımızı öz geniş rəhmətindən bağışla. İlahi və Rəbbim, mərhəmət, rəhməti üzərimizdən əsirgəmə. İlahi və Rəbbim, dünya və axirət bizi Peyğəmbər və Əhl-i Beytdən ayrı salma. Bu dünyada ziyarətlərin, üqbada şifaətlərin bizlərə nəsib elə. İlahi və Rəbbim, gələcək günlərimizi xeyirli, bərəkətli qərar ver. İlahi pərverdigara, işlərimizin də aqibətin yaxşı sonluqla xətm elə. İlahi pərverdigara, 14 məsuma təvəssül etdik. Bu təvəssülatı bizdən qəbul elə. İlahi pərverdigara, hacəti olanlar var, müşkül olanlar var. Onların müşküllərini həlli asan, hacətlərini də rəva elə. İlahi pərverdigara, qərib yerdə olanlar, ruzu dalıcan gedənlər, yol çıxanlar, elm dalıcan gedənləri sən özün sağ salamat vətənlərinə, ailələrinə qovuşdur. İlahi və Rəbbim, məxsusən hərbi xidmətdə dayanan cavan qardaşlarımızı düşmən hiləsindən, gülləsindən hifz elə. İlahi pərverdigara, xəstələr var, nəzərdə olan xəstələr, bizdən dua istəyən xəstələr var. Onlara Kərbəla xəstəsi İmam Səccadə ilə dərdlərinə dəva elə. İlahi pərverdigara, işi olmayanlara halal iş yeri nəsib elə. Libası olmayanlara libas, evi olmayanlara ev əta elə. İlahi pərverdigara, ailə həyatı qurmaq istəyənlərə sən özün halal xanımlar, xanım bəylər nəsib elə. İlahi pərverdigara, düşmənlərimizi xar və zəlil elə. İlahi bizi aclıq və susuzluqla imtihana çəkmə. İlahi pərverdigara, övladı olmayanlara övlad nəsib elə. İlahi pərverdigara, övladlarımız içərisində, nəslimiz içərisində Əhl-i Beyt düşmanı, fasik, günahkar insan qərar vermə. İlahi pərverdigara, müharibə odunu xalqımızın, millətimizin, cəmaatımızın üzərindən uzaq elə. İlahi və Rəbbim, borc olanların borclarını qeyb xəzinələrindən əda elə. İlahi pərverdigara, dustaq həyatı yaşayanları səhi salamət ailələrinə qovuşdur. İlahi pərverdigara, bizimlə ədalətinlə yox, mərhəmətinlə rəftar elə.
İlahi Pərverdigara, qız gəlinlərimizi, analarımızı xanım Zəhra, xanım Zeynəbə bağışla. Körpələrimizi, uşaqlarımızı xanım Rüqeyyə Əliyə sənə bağışla. İlahi Pərverdigara, cavanlarımızı, gənclərimizi Bəni Haşim cavanlarına, Əbəlfəz ağaya, Əli Əkbər ağaya bağışla. İlahi Pərverdigara, yaşlılarımızı, ağsaqqallarımızı Həbib ibn Məzahirə bağışla. İlahi Pərverdigara, İslam'a xidmət göstərən, dinə xidmət göstərən, alimlər, ruhanilər, kimi qələmi ilə, sözü ilə, elmi ilə xidmət göstərir, kimi malı ilə, pulu ilə, canı ilə xidmət göstərir. Sana onların qələmlərinə, elmlərinə bərəkət, mallarına, pullarına bərəkət ver. İlahi Pərverdigara, sən özün bizdən ədalətinlə yox, mərhəmətinlə rəftar elə. İlahi Pərverdigara, borcu olanların borclarını qeyb xəzinələrindən əda elə. İlahi Pərverdigara, müşküllərimizi həll asan elə. İlahi Pərverdigara, zehnimizə gəlməyən dualar var. O duaları da bu dualarla baxım qəbul elə. İlahi Pərverdigara, bəzi gözlər bu gecə yatıb, bəzi gözlər amma oyaqdır. Bundan sən şahidsən. Qiyamətin günündə bu gözlərə sən özün rəhm elə. İlahi Pərverdigara, zamana imamının zuhurunu təcil qərar ver. Ağanın zuhuru zamanı hamımıza görməyi nəsib elə. Əssalamu aleykum və rəhmətullah. Salavat zikr eləyək. Allahümmə salli əla Muhammed və ali Muhammed və əcil fərcəhəm.